नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा के आखिरी छोर मंडी डबवाली से किसानों के धरने का जो वक्त है वो 10 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। हम आपको आज बताएंगे इन 10 महीनों के अंदर किसानों को कितना संघर्ष करना पड़ा। और आपको याद होगा जब पंजाब के किसानों ने हरियाणा से होते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठने की शुरुआत भी नहीं की थी, उससे पहले ही हरियाणा का सबसे पहला जो धरना है, दिन रात का धरना, वो डबवाली के खुया मलकाना टोल नेशनल हाईवे 9 से शुरू हुआ था। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आखिर किसान आंदोलन इतने बड़े स्तर पर पहुंचेगा। तब खुया मलकाना में जब पहली बार ये ऐलान किया गया था कि हम इस टोल को पर्ची मुक्त करवाएंगे, वो 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। उससे पहले ही टोल के जो प्रबंधक हैं वो कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने उसे पर्ची मुक्त ना करने की जो हिदायत देते हुए किसानों को नोटिस जारी किए थे, मगर ये शुरुआत पूरे हरियाणा में पहुंची और उसके बाद सरकार को इस दबाव में किसानों के आना पड़ा और तमाम जो पर्ची मुक्त है वो टोल हो गए। उसके बाद अब तक इन 10 महीनों में हरियाणा के तमाम टोल हैं वो पर्ची मुक्त है। हम आपको मिलवाते हैं हरियाणा किसान एकता की टीम के साथ, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया और अब तक वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम किसान नेता हैं और गुरप्रेम सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर इन 10 महीनों में कितना बड़ा उन्होंने बदलाव देखा। और हम सैल्यूट भी करते हैं कि उनके साथ तमाम उनकी पूरी टीम ने इन मुकाबलों की हार नहीं मानी। हज़ारों किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए, इनको रातों तक जेलों में बितानी पड़ी और कई बार पुलिस की छापेमारी रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। सबसे पहले सर, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत धन्यवाद सोडा भी पन्नू जी। सर, सबसे पहली मैं शुरुआत करना चाहूँगा, 28 अक्टूबर से आपने यहाँ पर धरने की शुरुआत की थी। तब ये मैसेज था कि किसान इकट्ठे नहीं होंगे, ये धरना नहीं चलेगा, ये सरकार कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई है, कैसे किसान इनके साथ युद्ध लड़ेगा। मगर सर, आपने तो एक इतिहास लिख दिया इस धरने का। आज पूरे हिंदुस्तान में किसान धरने पर बैठा है, कितनी सारी मांगे हैं जो सरकार मांगने को तैयार है, मानने को, लेकिन सबसे बड़ी जिद आपकी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की, एमएसपी के ऊपर कानून बनवाने की है। मगर इन 10 महीनों में आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं डबवाली के खुया टोल मलकाना से? देखो जी, जिੱਥੋਂ शुरुआत की गल करिए, 28 अक्तूबर तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸੂ ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡਬਵਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਹੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਬਵਾਲੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਡਬਵਾਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 26 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ,
ਪਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ तरीके ਨਾਲ ਅੱਗੇ लड़ांगे। सर, लगभग 10 महीनों का वक्त आपको बीत गया है। शुरू में तो आपको बहुत सारी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, जब इसी इलाके के लोग कहते थे कि आप पर्ची मुक्त नहीं करवा पाओगे, आप यहाँ पर अगर धरने पर बैठोगे तो यहाँ पर भीड़ नहीं जुटेगी। मगर 28 तारीख को मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, जब हरियाणा के आखिरी छोर पर आपने एक छोटा सा कॉल किया था और हज़ारों किसान आप इकट्ठे हुए थे। तब से लेकर यहाँ पर बहुत भारी हमले के साथ पुलिस यहाँ पर आई और कई कंपनियाँ तैनात करनी पड़ी, कई DSP यहाँ पर लगाने पड़े। और उसके बाद आपका धरना इस तरीके से चला कि आप पूरे हरियाणा के लिए एक हेलीपैड बन गए सर। जब भी पंजाब के किसान यहाँ से गुजरते हैं वो आपके पास रुकते हैं। कैसा महसूस होता है सर? पूरे हरियाणा का खुया मलकाना टोल प्लाजा है, आपका जो धरना है वो एक हेलीपैड का रोल अदा कर रहा है। देखो जी, शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 500-700 ਟਰਾਲੀ 500-700 ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਟੱਪਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਗਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੋਲ ਮੰਨੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਖੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲਣ ਹੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਲੋਟ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੋ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਲੋਟ ਹੀ ਹੁਣ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਵਧੇ ਆ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰਸ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਤੇ BJP ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, हर उस बंदे का होगा ਜਿਹੜਾ रोटी खा के पैंदा, क्योंकि रोटी दुभर होगी। सर, इस 10 महीनों के दौरान आपके ऊपर कितने सारे केस दर्ज हुए? मुझे याद है जब पंजाब के किसानों को रोका तब 1200 किसानों पर FIR दर्ज हुई और ट्रेन रोकने के बाद आपने हाईवे जाम किया, कई बार आपके ऊपर पर्चे दर्ज हुए। इवन आपको मतलब रात बितानी पड़ी पुलिस थानों के अंदर, आपको जेल जाना पड़ा। कभी मायूसी नहीं आपको ये महसूस हुई कि आपके साथ इतना धक्का हो रहा है, आपको कितनी बार जेल जाना पड़ा, इतने केस दर्ज हो रहे हैं? कभी आपको डर नहीं लगता इन केसों से कि किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते आप भी कितनी उलझनों में फंसते जा रहे हैं? देखो जी पन्नू जी, डर वाली जी गल होंदी है, जे तां साडा लोग साथ ना दिंदे
ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਜੇ ਰੱਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ। ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 1200 ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ। ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਈ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੜੇ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ नहीं। सर, इन 10 महीनों में शुरुआत में तो ये लगता था कि तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो आपके बीच में भी आते थे, आपकी बात सुनते थे, आपके साथ धरने पर बैठते थे, लेकिन अब आपको लगता है शुरुआत में उन्होंने आपके धरने को हाईजैक करने की कोशिश की, मगर आपने एक ही बात कही थी कि हमारा मंच राजनीति का मंच नहीं, कभी किसी राजनेता को मंच माइक नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो नेता कहाँ चले गए? ना ही तो कांग्रेस के नेता आते हैं, ना दूसरे नेता आते हैं। आपको लगता है कि वो नेता भी किसी फिराक में थे कि उनको मंच मिल जाता, और किसानों की ओर से ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनेता की एंट्री किसानों के धरने में हुई नहीं? देखो जी साडा जिहड़ा अंदोलन है दिल्ली दे विच चल रहा है, साडा अंदोलन कामयाब भी तां है जे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੈਲੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਟ ਉਤਰੂਗਾ? ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਤਾਤਾਪ हो जाए, नहीं तो लोगों ने माफ़ नहीं करना जी। सर प्रेम जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप 10 महीनों से लगातार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका दिन रात यहाँ पर धरना भी चल रहा है, लंगर भी चल रहा है, आप भी वक्त निकाल कर सब जगह पहुँचते हैं, अगर बाहर से कॉल आती तो आप वहाँ भी पहुँचते हैं। ये सब कुछ आपकी टीम मैनेज कैसे करती है सर? लोग तो ये सोचते थे कि ये 4 दिन बैठेंगे बाद में चले जाएंगे, आपने पक्के धरने शेड तक लगा दिए, अब भी वो गिनती बरकरार है। मैं जब भी आता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कभी यहाँ पर कोई इंसान मुझे मिला नहीं है। ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? सबसे बड़ी बात है आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा, आप एक ऐसे निर्विरोध आदमी हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट चलते हैं जहाँ पर सबसे बड़ा पैसे को लेकर चक्कर डलता है। सब कुछ कैसे मैनेज हो जाता है सर? देखो जी पन्ने जी, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਦੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੋ,
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾਓ, ਐਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਬੰਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ 98 ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀਮ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਛਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ नहीं, कुछ नहीं, ਅਸੀਂ टीम वर्क करना सी ਤੇ टीम ही वर्क करती रहती साडी। सर आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली? बहुत बड़ा लंबा वक्त आपने बताया, मगर आपकी तो सरकार के साथ वार्तालाप भी समाप्त हो गई है। पहले तो आपके कई दौर की वार्तालाप संयुक्त किसान मोर्चा की हुई, मगर उसके बाद वो भी अब विराम लग गया है। क्या लगता है आगे का आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है इन आपकी तमाम मांगों को लेकर, और ख़ास तौर पर आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? देखो जी, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਖਲਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਚੇ ਐ ਐਸੇ ਆ ਉਸੇ ਲੋਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਣੀ। ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਟਪਾ ਲਈ, ਸਿਆਲ ਵੀ ਟਪਾ ਲਿਆ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਪਾ ਲਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਟਪਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। सर एक छोटा सा सवाल जो जनमत की तरफ से बनता है कि अब किसान आंदोलन पूरे तरीके से राजनीति से परोत हो गया है, सरकार नहीं मानेगी बात। अब किसानों ने दिल्ली जाना छोड़ दिया है, अब किसान चुपचाप बैठे हैं, घर नहीं आ सकते। वो इस बात की फिराक में सरकार कुछ करे, सरकार किसानों की बात सुनते नहीं। ये तमाम सवाल सुन के आपको आपके जहन में क्या सवाल उठता है? इन बातों में कितनी सच्चाई है? जो लोग घर बैठे बहुत ही आराम से ये बात मैसेज कन्वे करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगता है इन बातों से इत्तेफाक है किसान? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ, ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜੂ, ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੂ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੂ, 24 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। 24 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ खुशी ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। सर आखिरी उम्मीद के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कितने महीनों में आपको लगता है आपकी बात बन सकती है? मैसेज ये है कि सरकार बहुत जल्दी बात सुनने वाली है। क्या लगता है कितने महीनों में आपकी भी घर वापसी होगी, आप खेत संभालेंगे? बहुत किसान परेशान है, आपने सर्दी निकाली, गर्मी निकाली, फिर सर्दी आने लगी। देखो जी, सानू तो उम्मीद है जितों तक भी ਜਿਹੜਾ 5 नवंबर वाला यूपी वाला महापंचायत इसने सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿਤਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ना ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरियाणा किसान एकता की ओर से गुरप्रेम सिंह। वाकई ही नेचर के लाजवाब इंसान हैं। जब भी इनसे मेरा वास्ता पड़ता है तो मैंने अक्सर इनको इसी स्वीट नेचर के अंदर देखा है, चाहे वो मुश्किल में हो, चाहे वो प्रदर्शन में हो, चाहे वो भीड़ में हो, कहीं भी हो। और यही इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदुस्तान में किसानों के आंदोलन की, कि यहाँ पर किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई वैर विरोध नहीं है, बल्कि किसान पिछले 9 महीनों से लगातार दिल्ली की सरहदों पर बैठकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की सहित अन्य मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहा है। हमने आपको हरियाणा के उस आखिरी टोल से ये तमाम जो जानकारी दी है कि किस तरीके से हरियाणा में सबसे पहले इसी डबवाली से शुरुआत प्रदर्शन की हुई थी, और ये भी चिंगारी यहीं से उठी थी कि टोल भी पर्ची मुक्त पंजाब की तर्ज पर होने चाहिए। और वो दिन था जिसके बाद पूरे हरियाणा में टोल तमाम पर्ची मुक्त हो गए हैं, और अब भी लगातार सरकार बनाम किसान की लड़ाई जारी है। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, खुया मलकाना।